today's meditation. Shall we turn our Bible to Luke's Gospel, chapter 11, and we'll read verse number 1. ఈ దిన భాగ్యానికై మనం ప్రార్థనకు వెళ్ళక మునుపు లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయము చదువుకుందాం. Luke Gospel, chapter 11, and verse number 1. మొదటి వచనం చదువుకుందాం. Prem, you can read. ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయించుండెను. ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు, ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పమని ఆయనను అడిగెను. May the Lord bless this word and speak with us in his personal way. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించి మనతో తన చిత్తానుసారంగా మనతో మాట్లాడను గాక. We look the Lord for his grace. సాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious, loving Heavenly Father, King of Kings and Lord of Lords, thank you, Lord, for the wonderful time which you have given to us under your feet. Speak with us, O Lord. Thank you, Lord, for the wonderful word which you have given to us. Speak with us. Enable each and every one of us towards your word, O Lord. Speak with your personal way, Lord. Encounter with each and every one of us here, O Lord. We bind and rebuke all the powers of darkness under your feet, O Lord. I am unworthy servant to stand before thy children, O Lord, and before thy presence, O Lord. Make me worthy to speak your word, O Lord. Help dear brother in translation, O Lord. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Here, this chapter is very familiar to us. ఈ భాగం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనందరికి తెలిసిన భాగమే. Here we are seeing one important thing from the disciple of Jesus Christ. యేసు వారి యొక్క శిష్య జీవితం నుంచి మనము ఒక ముఖ్యమైనది నేర్చుకుంటూ వస్తాము. Here one of the disciple asked Lord Jesus Christ, Lord, teach us to pray as John also taught his disciple. ఇక్కడ ఒక శిష్యుడు యేసు వారితో ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు, ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులను నేర్పినట్లుగా మాకును ప్రార్థన చేయి నేర్పమని ఆయన అడిగాడు. When Jesus Christ was lived in this world, he did a lot of miracles and he performed many supernatural things in this world. యేసు వారు ఈ భూలోకంలో జీవించినంత కాలము ఆయన ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు, గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు. He gave eyes to the blind. గుడ్డి వారికి కళ్ళు చూపునిస్తూ వచ్చాడు. He changed water into the sweetest wine ever. అక్కడ నీటిని ద్రాక్షారసముగా ఆయన మారుస్తూ వచ్చాడు. He raised the dead man. చనిపోయిన వారిని కూడా ఆయన లేపుతూ వచ్చాడు. Likewise, he did a lot of miracles in this world when he was living. యేసు వారు జీవించినంత కాలము ఇటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఎన్నో చేస్తూ వచ్చాడు. All this time, the disciples were lived and walked and stayed with Lord Jesus Christ. ఈ అంత యేసు వారితో పాటు ఈ శిష్యులు ఆయనతో పాటు తిరుగుతూ వచ్చారు, లేదా ఆయనతో సహవాసం ఉంటూ వచ్చారు. ఆయన సేవలో భాగస్తులుగా వాళ్ళు ఉంటూ వచ్చారు. All the time when he go out, when he preach gospel, and always this disciple were with Jesus Christ. శిష్యులు యేసు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన పరిచర్య చేసినప్పుడల్లా, లేకపోతే ఇతరులకు ఆయన బోధించినప్పుడల్లా ఆ యేసు వారితోటే వారు ఉంటూ వచ్చారు. They saw a lot of miracles performed by Lord Jesus Christ. యేసు వారు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు వాళ్ళు కళ్ళారా చూస్తూ వచ్చారు. But here we can see one important thing. They did not ask Lord Jesus Christ, Lord, teach me how to perform miracles, how to give eyes to the blind, or how to raise a dead man. This kind of thing they didn't ask from Jesus Christ. కానీ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే శిష్యులు యేసు వారిని మేము ఏ విధంగా అటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయాలి, లేకపోతే గుడ్డి వారికి చూపుని ఎలా ఇవ్వాలి, చనిపోయిన వారిని ఏ విధంగా లేపాలని అడగలేదు, కానీ ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలని యేసు వారిని అడుగుతూ వచ్చారు. In our current Christian societies or Christian world, the so-called God servant or so-called evangelists, they want to perform a lot of miracles to get a fame.
ఈ లోకంలో ఈ క్రైస్తవ సమాజంలో చాలా మంది దేవుని సేవకులుగా పిలవడేవారు, లేకపోతే సువార్థికులుగా పిలవడేవారు. వారు ఇటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయాలి, మేము ఇతరులకు చూపించాలి అని అనుకుంటూ వస్తారు. They are pleading, Lord, Lord, give me a gift of doing miracle, give me a gift of healing, give me a gift of etc. etc. Likewise, they are asking gift from our God. దేవుని దగ్గర ఇటువంటి సేవకులు, బోధకులు దేవుని దగ్గర వారు ఏమని అడుగుతున్నారంటే, మాకు కూడా ఇటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసే, లేకపోతే స్వస్థపరిచే శక్తిని, లేకపోతే ఇటువంటి తలాంతులు ఇవ్వమని దేవుని అడుగుతున్నారు. But here the disciple, one of the disciple asked Lord Jesus Christ, Lord, teach me how to pray. కానీ ఒక శిష్యుడు యేసు వారిని ఏమడుగుతున్నాడంటే, మేము ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయటం మాకు నేర్పమని యేసు వారిని అడుగుతున్నారు. I praise God for that disciple. ఆ శిష్యుని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలనుకుంటున్నాను. Because this disciples, they were lived with Lord Jesus Christ. They know the secret of the miracles behind Lord Jesus Christ. యేసు వారితో ఈ శిష్యులు నడుస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఆశ్చర్య కార్యాలు వెనుక ఉన్న యొక్క మర్మం ఏంటి వరకు తెలుసు. Because Jesus Christ was introduced, he's a man of God, miracle. He's doing a lot of miracles. He changed the water into wine. He was introduced by the people. Likewise, actually. యేసు వారిని ఈ లోకంలో ఏ విధంగా గుర్తించి వచ్చారంటే, దేవుని కుమారుడిగా, లేకపోతే అభిషిక్తుడిగా ఇటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాలు చేస్తూ వస్తున్నాడని వారు గుర్తిస్తూ వచ్చారు. But the disciple knows the personal life or the unexposed life of Jesus Christ. కానీ శిష్యులకు యేసు వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితము లేదా బాహ్యంగా తెలియని జీవితాన్ని వారికి తెలుసు. What is that secret? ఆ మర్మం ఏంటంటే, it's a prayer. అది ప్రార్థన. Always he prayed with his father. Always 24/7 he was connected with his father. యేసు వారు తండ్రితో 24 గంటలు, లేకపోతే సమయం దొరికిన కొలది తండ్రితో ఆయన ప్రార్థనలో గడుపుతూ వచ్చారు. We can see how Jesus Christ prayed in many incidents. He prayed individually, and he prayed over the night. He prayed, and he went to mountain and he prayed, and he kneeled down and prayed, and etc. etc. We can say many things how Jesus Christ was prayed. యేసు వారు తను చేసిన ప్రార్థన విధానాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా విధానాలు ఉన్నాయి. తండ్రితో చేసేటప్పుడు తను ఒంటరిగా వెళ్ళి లేకపోతే ఆ యొక్క మోకాలుండి ప్రార్థన చేయడం, లేకపోతే కొండ ఎక్కి ప్రార్థన చేయడం, ఆయన ఇటువంటి ప్రార్థనలు ఎన్నో చేస్తూ వచ్చాడు. Sometimes he prayed with agony, full of agony in his heart. ఆయన ఎంతో దుఃఖిస్తూ కూడా ప్రార్థన చేసిన సమయాలు ఉన్నాయి. Sometimes he prayed with a loud voice. He prayed. ఆయన ఎంతో కేకలు వేస్తూ దేవుని తండ్రి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చిన సమయం ఉంది. Until when he prayed? ఆయన ఎప్పటి వరకు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు? At the cross, on the cross, when he was about to die, and that time also he prayed for the people who's torturing him. ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో తను చనిపోతున్న సమయం వరకు తండ్రితో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ తనను ఎవరైతే హింసిస్తున్నారో వారి గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. This is the secret of Lord Jesus Christ. ఇది యేసు వారి యొక్క మర్మం. Even though he is a Messiah, but he never used his power during when he was lived in this world. ఆయన మెస్సీయగా ఉంటూ కూడా తనకి ఇవ్వబడిన శక్తిని ఇతరులకు చూపించలేదు. He was 100% a human being like you and me, the same way he lived in this world. ఆయన నీన మాదిరిగా మనుషుడిగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. He did not use any special power or anything. The secret behind his miracle is prayer. ఆయన ఎటువంటి ఆ యొక్క దేవుడిచ్చిన శక్తి అయితే దేవునిగా ఉంటూ ఆయన ఉండలేదు, కానీ మనుషుడిగా ఉంటూ ప్రార్థన శక్తితో ఆయన ఇటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు. The two things only made him to perform all the miracles. ఈ ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ చేయడానికి ఆయన చేసిన రెండే పనులు. One is faith and the other one is prayer. ఒకటి విశ్వాసము, ఇంకోటి ప్రార్థన.
Because the prayer is not only submitting our application to our God, it is a relationship between us. అది ప్రార్థన అనగా దేవునికి మన యొక్క విన్నపాలు సమర్పించుకోవడమే కాదు, కానీ మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితము లేకపోతే దేవునితో ఉన్న సహవాసాన్ని చూపిస్తుంది. Our prayer will explain how much relationship we have with our God. మన యొక్క ప్రార్థన మన దేవునితో ఎటువంటి సంబంధం మనం కలిగి ఉన్నామో అది చూపిస్తుంది. To whom we will spend more time in our life. మన జీవితంలో మనం ఎవరితో ఎక్కువగా సమయాన్ని గడుపుతూ వస్తాము? The one we had a close relationship. మనం ఎవరితో అయితే సన్నిహితంగా ఉంటామో వారితోనే మన జీవితాన్ని మనం గడుపుతూ ఉంటాం. With our children or with our wife or with our parents, to whom we are keeping our relationship very deeply, very intimately, we will spend more time by talking or while staying with them. We will spend more time with them. మన యొక్క కుటుంబం లేకపోతే మన తల్లిదండ్రులు, భార్య, పిల్లలు ఎవరితో అయితే మనము ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో వారితో మనం ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటాం. I see many of the people, they are talking with their loved ones for overnight, and always they are connected with them. They are walking, they are eating, what dress they are wearing. They are always 24/7. They were connected with the opposite side. ఈ నెలలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా చాలా మంది ఎవరైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారో వారితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. లేకపోతే వారు తినేటప్పుడు లేకపోతే తిరిగేటప్పుడు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నా కానీ వారితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. As a children of God, we should have a relation. More than that, we should have a deep relationship with our Father, with our God. మనం విశ్వాసులంగా, దేవుని పిల్లలంగా అటువంటి సహవాసం కన్నా దేవునితో ఇంకా ఎక్కువ సన్నిహితంగా లేకపోతే ఎక్కువ సమయాన్ని దేవునితో మనం గడుపుతూ రావాలి. If we love our God so much, if we want to keep our relationship very deeply, we will spend more time in our prayer. మనం దేవునితో ఇంకా ఎక్కువగా సన్నిహితంగా ఉండాలంటే మనం ఎక్కువ సమయాన్ని దేవునితో గడుపుతూ రావాలి. We will see two godly persons in our Bible and for our today's meditation. బైబిల్ నుంచి మనం ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితాన్ని చూసుకుంటూ మనము ఏదైనా భాగాన్ని గడుపు. Judges chapter number 20. న్యాయాధిపతులు 20వ అధ్యాయము. Judges chapter 16 verse number 20. క్షమించండి, న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయము 20వ వచనం. We all very familiar with the story of Samson. సంసోన్ యొక్క జీవితం మనందరికి తెలిసిందే. He is a very godly, very pre-planned man. ఆయన తన జీవితము ముందుగా నిర్ణయింపబడిన రీతిగా తను He was announced before he was born. ఆయన జన్మించక ముందే తన గురించి చెప్పబడుతూ వచ్చింది. He got the special power called Nazareth. ఆయనకు దేవుడిచ్చిన అధికమైన శక్తి ఏంటంటే నాజీరు చేయబడడం ద్వారా తనకు దేవుడి శక్తి. He was a very powerful and strong man, as we all know. ఆయన ఎంతో శక్తివంతుడుగా లేకపోతే బలశాలిగా ఉంటూ వచ్చాడు. But there is a habit in Samson. We can see verse number 20. సంసోను యొక్క జీవితంలో తనకు కలిగిన లేకపోతే తనకున్న ఏంటంటే 20వ వచనం మనం చూడగలము. సంసోను ఫిలిష్తీయులు నీ మీద పడుచున్నారనగా అతడు నిద్ర మేల్కొని ఎప్పటి ఎట్లు నేను బయలుదేరి విడజిమ్ముకుందని అనుకునేను, అయితే యెహోవా తనను ఎడబాసినని అతనికి తెలియలేదు. Here what we are seeing, he was informed the Philistines are upon him. ఫిలిష్తీయులు తన మీద పడుచున్నారని తనకు చెప్పబడుతూ వచ్చింది. He did not get afraid of that. దాని గురించి ఆయన భయపడలేదు. Instead of that, what he said, దానికి బదులుగా తను ఏమని ఉత్తరం ఇస్తున్నాడు అంటే, so he awake from his sleep, and Samson he awake from his sleep and said, I will go out as before at other times and I will shake myself free. నేను ముందుగా నిద్ర నుంచి లేచిన రీతిగా నేను ఆ విధంగా లేచి నేను వెళ్తాను అంతా అనుకుంటూ వచ్చాడు. His day-to-day routine, how it went, whenever always he will look for his own life only. He will sleep whenever the opposite people, the enemies came.
it was informed to him, he will raise from his sleep and he will go and he will conquer, he will destroy them. తన అందరి జీవితంలో తను ఏ విధంగా అయితే చూస్తూ వచ్చినప్పుడు తను నిద్రలో ఉంటుంటాడు. శత్రువులు తన మీద పడినప్పుడు ఆ సమాచారం వినగానే దేవుని శక్తి పొందుకొని ఆయన లేచి వారిని సంహరిస్తూ వచ్చాడు. It is not mean he will always 24/7 he will sleep and he will whenever the time comes he will rise and he will go out and he will conquer them. ఆయన 24 గంటలు ఆ విధంగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు అని, లేకపోతే ఆ విధంగా లేచి వారిని సంహరిస్తారని చెప్పబడలేదు. కానీ it means there is no connectivity with God. దేవునికి తనకు సంబంధము తెగిపోయిందని చెప్పబడుతూ వచ్చింది. Because he is a very much gifted man, he is having a lot of power. Whenever he called Lord help me, I'm going to conquer them. God heard his prayer and he helped him. తనకి ఎప్పుడైతే సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని దగ్గర నుంచి శక్తి పొందుకొని ఆయన ఆ యొక్క గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు. But we have to understand one thing, this kind of grace and all, we should not take advantage of our grace. మన జీవితాల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇటువంటి కృప మన జీవితాల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము నిర్లక్ష్య పెట్టకూడదు. We all redeemed children, we all saved people, we all believers. Definitely God is there to help us, but we cannot take this as granted. Always, whenever I ask God will come and help us. మనం విడబడిన వారిగా, రక్షింపబడిన వారిగా దేవుడు మన పై చూపించే ప్రేమను మనము ఎప్పుడు నిర్లక్ష్య పెట్టకూడదు. దేవుడు మనం రక్షిస్తాడని తెలిసినా కానీ మనము ఆ విధంగా నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. It depends upon our relationship between with us and God. According to that only he can able to help us. దేవునితో మనకున్న సంబంధం ఉన్న దాన్ని బట్టి దేవుడు మనకు సహాయం చేయగలడు. Because here it is written clearly, but he did not know that Lord had departed from him. అయితే యెహోవా తనను ఎడబాసనని అతనికి తెలియలేదు. See, if we have a continuous relationship, we definitely know, no, Lord is not with me. I cannot go outside. I cannot conquer them. ఒకవేళ దేవునితో మనకు ఎడతెగని సంబంధం మనకు ఉన్నట్లయితే కొన్ని సమయాల్లో దేవుడు మనతో లేడు, లేకపోతే మనం బయటికి వెళ్ళి మనం జయించలేమని మనకు అది ముందుగానే తెలుస్తుంది. He was thinking he is going and conquering and he is going and destroying only because of his physical strength. తను లేచి ఆ శత్రువులను సంహరించడం కేవలము తన యొక్క వ్యక్తిగత శక్తిని ద్వారా తను చేస్తున్నాడని అనుకుంటున్నాడు. But life we have to depend upon our God. We have to renew our relationship with our God daily. Then only God will help us to conquer all the situation, to overcome all the situations. కానీ మన అనుదిన జీవితంలో మనం దేవునితో సంబంధము లేకపోతే దేవునితో సహవాసము మనము అనుదినము దాన్ని పెంచుకుంటూ లేకపోతే మనం కలిగి ఉన్నట్లయితేనే మనము ఇటువంటి కార్యాలను మనం చేయగలం. What was the Samson's routine? He will sleep and he will go directly from his sleep and he will try to destroy the people. సాంసన్ యొక్క అనుదిన పని ఏంటంటే తను వెళ్ళి నిద్రపోతాడు. నిద్రపోయిన వెంటనే తనకు శత్రువులు వస్తున్నారని తెలిసిన వెంటనే తను లేచి వారిని సంహరిస్తూ వచ్చాడు. This was his routine daily. అది తన యొక్క జీవితంలో అనుదినం అది జరుగుతూ వచ్చింది. We'll see other godly man, what was his routine. ఇంకొక వ్యక్తిని మనం బైబిల్లో చూసుకుంటూ వస్తాం. తన జీవితంలో అనుదిన తన యొక్క పరిచర్య లేదా తన యొక్క పని ఏంటో మనం చూసి వస్తాం. Daniel chapter 6 verse number 10. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home and and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down and on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks from God before his God, as he was custom since his early days. ఇట్టి శాసనము సంతకం చేయబడినని దానియేలు తెలుసుకొనినను. అతడు తన ఇంటికి వెళ్లి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాలుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు యెరూషలేము తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్తుతించుచు వచ్చెను.
Daniel was not a very strong man like a Samson. దానియేలు సంసోను వలె అటువంటి బలశాలుడు కాదు, కానీ He was not a very big fighter to fight lions and all. ఆయన సింహాలను జయించడానికి లేతే వాటితో పోరాడడానికి అటువంటి శక్తి తనకు లేదు. He never had an experience of lion's den. సింహపు బోనులో ఉండే అటువంటి అనుభవం తనకు ఎన్నడూ లేదు. But he had a lot of courage in his heart, in his life. కానీ తనకు జీవితంలో, తనకు హృదయంలో ఎంతో ధైర్యం కలిగి ఉన్నవాడు. He know the consequences. If he did not obey to that particular king, he will be thrown into the lion's den. ఆ యొక్క రాజు యొక్క శాసనానికి లోబడి ఉన్నట్లయితే కలిగే శిక్ష ఏంటో తనకు ముందుగా తెలుసు. He knows that I cannot fight with the lions with my physical strength. ఆ యొక్క సింహపు బోన్లో వేసినప్పుడు నేను సింహంతో పోరాడలేనని తను తెలిసిన వాడే. But still he is having a lot of courage in his heart. కానీ ఆయన ఎంతో ధైర్యం కలిగి ఉంటూ వచ్చాడు. Why? The secret behind is his custom since early days, he used to pray daily 3 times, at least 3 times. దానికి కారణం ఏంటంటే తన యొక్క అనుదిన జీవితంలో తను ముమ్మారు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. This was his custom daily. అది తన యొక్క యథాప్రకారంగా చేసే అనుదిన పరిచర్య. Not when time of trouble, he was announced he will be put into the lion's den. Not in particular time, not during the time of struggle he prayed. This was his routine. Yeah, even though he was normal days or tribulation time, always his routine was to pray with God daily 3 times. కేవలం సమస్యలు వచ్చినప్పుడే లేకపోతే తనకు ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసే స్వభావం కాదు, కానీ అనుదినము దేవునితో సహవాసం కలుగుతూ దేవుని యొద్ద ఆయన ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. Then only he can able to handle the very tough situation. అటువంటి సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కోగలడు. If our daily routine, our custom is sleeping and going out, and whenever a time of trouble, if we ask God, call God, what is our consequences? మన యొక్క జీవితంలో కూడా మన సమస్యలు వచ్చినప్పుడే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే మనము ఎటువంటి మనము ఆ యొక్క శిక్షణ పొందుకుంటాం. If you read Judges chapter 16 further words, the Samson was treated like a toy, treated like a joker. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం ఇంకా ముందు బాగా మనం చదువుకున్నట్లయితే సాంసనును ఆ ఫిలిస్తీయులు చెరబట్టుకొని తీసుకెళ్లి తను ఏ విధంగా తను బందీగా చేసి తను ఆడుకున్నారో మనం చూడగలం. The children and the other people, the big people and all, they were laughing in front of him. సాంసోన్ ఎదుట వాళ్ళు నిలబడి తను అపహాస్యం చేస్తూ వచ్చారు. But here in the Daniel's incident, the Gentile king, he pronounced, Daniel, your God whom you serve continually, he will deliver you. కానీ Daniel 6:16. అవిశ్వాసి అయిన రాజు లేకపోతే దానియేలును చూసి దానియేలుకి దేవుడు సహాయం చేశాడని తెలుసుకొని 16వ వచనంలో అంటున్నాడు, నీవు అనుదినము తప్పక సేవించుచున్న నీ దేవుడే నిన్ను రక్షించునని దానియేలుతో చెప్పాను. Today, before our prayer, let us examine ourselves. What is our day-to-day? What is our custom? What is our routine in our life? ఈ దినాన మనము ప్రార్థన చేయక మునుపు మన అనుదిన యథాప్రకారము చేసే పని ఏంటి ఒకసారి మనం పరీక్షించుకుందాం. Because many of the Christians, they are thinking we have to pray when we go out or when we eat or when we start any work or whenever we need to pray. చాలా మంది క్రైస్తవులు మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడే లేకపోతే ఏదైనా మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడే మనం ప్రార్థన చేయాలని వారు అనుకుంటూ వస్తారు. We have to pray that also, but our personal prayer, the personal relationship with our God should be very intimate, very personal. ఆ విధంగానే ప్రార్థన చేయడం కాదు, కానీ అనుదినము మన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థన దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి.
let us examine ourselves. What kind of encounters we are keeping with our God daily. మనము మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో దేవునితో మనం దేవుని ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నాం, దేవునితో సహవాసం ఏ విధంగా కలిగి ఉన్నాం మనం పరీక్షించుకుందాం. Then only we can able to overcome all the situation, whatever pandemic comes, whatever trials, whatever tribulations, whatever situation we can able to overcome only with the help of our God, help of our God. దేవునితో మనం సహవాసం కలిగినప్పుడు దేవుని యొక్క సహాయాన్ని పొందుకొని ఎటువంటి పరిస్థితులైనా, ఎటువంటి ఇబ్బందులైనా, ఎటువంటి ఇప్పుడు జరిగే పాండమిక్ అటువంటి పరిస్థితులు ఎన్ని వచ్చినా కానీ మనం వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలం. May the Lord help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక.